Okay, can you understood the X-linked inheritance? Now we are going to see about the karyotyping. Okay, karyotyping, that is the technique. With the technique, what we can know through while a complete set of chromosomes is separate from the cell and the chromosomes are arranged in pairs. So chromosomes நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த செல்லுக்குள்ளேருந்து தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து அதை பேர்ஸாக we have a 23 pairs. அதை டயக்ராமேட்டிக்காக அந்த குரோமோசோம்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன செய்கிறோம், டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் என்னது, அந்த டெக்னிக் தான் என்னது, கேரியோடைப்பிங். ஓகே, கேரியோகிராம் ஆர் இடியோகிராம். Okay, karyogram or ideogram. So, an ideogram refers to a diagrammatic representation of chromosomes. Chromosomes 23 pairs அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அதை நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டெக்னிக் தான் என்னது, கேரியோடைப்பிங் ஆர் இடியோகிராம். கேரியோகிராம் ஆர் இடியோகிராம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், குரோமோசோம் 1, குரோமோசோம் 2, குரோமோசோம் 3, 4, 5 ஒவ்வொன்றும் எப்படி ஒவ்வொரு விதமான ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, இந்த மாதிரி நம்ம குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சரை டயக்ராமேட்டிக்காக போடக்கூடிய அந்த டெக்னிக் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், கேரியோடைப்பிங். இந்த டயக்ராமுக்கு பேர் என்னது, இடியோகிராம் ஆர் கேரியோகிராம். இடியோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் they have given karyogram, then they have changed the name idiogram. Can you understood? Okay, then preparation of karyotype. How we need to prepare this karyotype? Tigeo and Levin, the scientist Tigeo and Levin in the year 1960 described a simple method of culturing lymphocytes from the human blood. Okay, in our blood we can have RBC and WBC. So one of the type of a WBC cell is known as the lymphocytes. Okay, in this method they have cultured the lymphocytes from the human blood. So mitosis is induced followed by the addition of calcicin. Mitosis and the lymphocytes ஏற்படக்கூடிய cell division. So that mitosis is induced followed by the addition of calcicin to arrest the cell division at metaphase. இங்கே mitosis அந்த body cells உடைய cell division, அதாவது என்னது, நம்ம blood cells என்னது, நம்மளுடைய body cells தான். அந்த செல்ஸில் ஏற்படக்கூடிய செல் டிவிஷன் அப்போ அந்த செல் டிவிஷனை நம்ம டயக்ராம் நம்ம போடணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். We have studied in lower classes now mitosis, cell division, prophase, interphase, prophase, for what, metaphase, anaphase, telophase, like that different phases we have studied in mitosis and meiosis. Okay, metaphase is one of the stage. So that stage we can apply the chemical calcicin. Okay, that calcicin they can arrest the cell division at the metaphase. And the cell division process metaphase-லேருந்து anaphase-லேருந்து telophase-க்கு போக விடாமல் metaphase-ல என்ன செஞ்சிடும், இந்த கெமிக்கல் அந்த செல் டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஓகேவா, அதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த கால்சிசினை ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்காக நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணணும், நமக்கு இந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸ்னுடைய டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும், டயக்ராம் வேணும். அந்த டயக்ராம் வரைகிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், so that during the cell division of a cell division, so that time we are applying the calcicin, so that calcicin arrest the cell division at metaphase stage. So and a suitable spread of metaphase chromosomes is photographed. Then we can take a photograph at the stage of metaphase. So we can differentiate the different pairs of chromosomes. Okay, so the individual chromosomes are cut from the photograph and are arranged in an orderly fashion in homologous pair. Then from the photograph we can arrange. So this arrangement is called karyotype. Okay, this type of arrangement is known as karyotype. So chromosomes bonding permits structural definitions and differentiation of chromosomes. So chromosomes this karyotype, it is helpful to identify the structural differences between the chromosomes. Okay, the next one, applications of karyotyping. Applications of karyotyping. What is the uses of this karyotyping? It is helpful to identify the genders and the sex, male or female. Gender na enna, identify the sexes.
male or than in a female. So அந்த sex identification க்கு இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா ஃபீமேல்னா XX குரோமோசோம் இருக்கும், மேல்னா XY குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு என்ன செய்யலாம், அந்த ஆப்ஸ்பிரிங்ஸ் அந்த சைல்டு மேலா ஃபீமேலான்னு சொல்லி மதர்ஸ்னுடைய யூட்டிரஸ்குள்ளே இருக்கிறப்பவே நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த சைல்டு அந்த ஃபீட்டஸ் மேலா ஃபீமேலான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Can you understood? So it helps in gender identification. It is used to detect the chromosomal aberrations like deletion, duplication, translocation, non-distinction of chromosomes. நம்ம second lessonல பார்த்தோம் இல்லையா, chromosomal aberrations. So this karyotyping, it is helpful. It is used to detect the chromosomal aberrations. Addition, extra genes add ஆயிக்கிறது. Duplication, அதே மாதிரி ABனா ABABன்னு வர்றது. Okay, translocation, AB CD மாறி மாறி லொக்கேட்டட் ஆகிக்கிறது. அடுத்து நான் டிஸ்டங்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த அப்நார்மலிட்டிஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் லைக் அனுப்ளைடு, எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடியது. ஒன்று எக்ஸஸாக இருக்கும், இல்லாட்டி ஒன்று மைனஸ் ஆகும். ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் ப்ரிடிக்டிங் த எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்பீசிஸ். இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு நோ அபவுட் த சேஞ்சஸ். ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ் வர்றப்ப, ஜென்ரேஷன் வர்றப்ப என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு, எவல்யூஷனரி மாற்றங்களை அரேஞ்ச் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு it is useful for this karyotyping. Then genetic diseases in the human being can be detected by this disease. See, by this technique. ஸோ இந்த டெக்னிக் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம், எந்த ஜீன்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய டிசீஸை நம்ம என்ன செய்யலாம், we can detect. Can you understood this application of karyotyping? Repeatedly they are asking the question. Okay, study thorough that. The next, human karyotype. Depending upon the positions of the centromere and relative length of 2 arms, human உடைய karyotype என்னது, அந்த centromere எந்த பொசிஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ சென்ட்ரோமியர்னா என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும், மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் செல் டிவிஷனில் போடுவோம், இந்த மாதிரி போடுவோம். இதுதான் என்னது, குரோமோசோமல் ஆம். இதுதான் என்னது, சென்ட்ரோமியர். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரோமியர், ஓகே, அண்ட் தென் இன் த லென்த் ஆஃப் த arms, இது ஒன்று length of the 2 arms, okay, so that it is divided. Human chromosomes are divided into 3 types: metacentric, submetacentric and acrocentric. Okay, metacentric 2 equal arms. Submetacentric, one side is the for what is short, another one side is the long, submetacentric. Okay, and then in acrocentric it is present only one chromosome, like this, or here in a small. So like this chromosomal arms are present. Okay, so the photograph of chromosomes are arranged in the order of descending length of the length in groups from A to G. So depending upon the arrangements and length in the order of chromosomes, so they have classified the chromosomes into A to G. Okay, A, chromosome 1 to 3 is the A, 4, 5, B, 6 to 12, C, 13 to 15, D, 16 to 18, E, okay, 19, 20, F, 20, 21, G, A to G. Okay, so here XY is the sex chromosome. So here X chromosome, it is similar to the C. Then Y chromosome, it is similar to the Z. இந்த 22 குரோமோசோம் மாதிரியே இங்கே Y இருக்கும், சேமாக இருக்கும். இந்த 6th குரோமோசோம் மாதிரியே இந்த X குரோமோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ த ஹியூமன் diagrammatic representation, the size, the human chromosomes are differentiated into A to G, different groups, 6 different groups. Okay, can you understood the what? Karyotyping. The next one is the pedigree analysis. So pedigree is a family tree. Already we have studied now in the lesson 11th standard first lesson, family tree. Okay, so pedigree is a family tree drawn with standard genetic symbols showing the inheritance pathway for specific phenotype character. So phenotypic means what? Expressing the character. So that inheritance character, that pathway, okay, it is transferred from parents to the offsprings, that we are showing in a different genetic symbol. Okay, that tree, it is known as the family tree or pedigree tree.
So pedigree analysis is a study of tract as they have appeared in a given family line for several past generation. ஒரு ஃபேமிலியினுடைய கேரக்டரை, ஜெனட்டிக் கேரக்டரை we can identify this pedigree chart. Okay, so the pedigree chart they have given in a different gene arrangement. See, like this symbol இருந்துச்சுன்னா நார்மல் மேல், இந்த மாதிரி சிம்பிள் நார்மல் ஃபீமேல், இதுனா நார்மல் மேல் நார்மல் ஃபீமேலினுடைய மேட்டிங் மேரேஜ் பிட்வீன் அதை குறிக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் F1 ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1 மேல் அண்டு 1 ஃபீமேல். ஓகே, ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் சில்ட்ரன் இதை இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டைசைகோட்டிக் ட்வின்ஸு, அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு ட்வின்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்றத குறிக்கும். ஓகே, இது வந்து என்னது மோனோசைகோட்டிக், ரெண்டுமே ஒரு மேல் அப்படின்றத குறிக்கும். இதே ரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஃபீமேல் அப்படின்றத குறிக்கும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைடு, இது மேலாக ஃபீமேலான அன்ஸ்பெசிஃபைட் பண்ண முடியாத செக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள். ஓகே, இப்படி பாக்ஸ் போட்டு 2னா 2 மெயில் சைல்டு, இப்படி ரவுண்டு போட்டு 3னா 3 ஃபீமேல் சைல்டு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் செக்ஸ் இண்டிகேட்டட், எத்தனை குழந்தைங்க அப்படின்றத குறிக்கும். 2 பாய்ஸு 3 கேர்ள்ஸு அப்படின்றத ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணும். இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இங்கே மேலுக்கு ஏதோ ஒரு ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இருக்குது, ஃபீமேலுக்கு ஒரு ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹெட்டிரோசைகோட்ஸ் ஃபார் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ். ஓகே, தென் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேரியர் ஆஃப் செக்ஸ் லிங்க்டு ரிசசிவ், இந்த சிம்பிள்னா கேரியர் ஆஃப் செக்ஸ் லிங்க்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபீமேல் வந்து கேரியராக இருக்காங்க, அங்கே மேல் தான் என்னது அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவலாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரினா டெத் காஸ், ஜெனட்டிக் டிசீஸ்னால இந்த மாதிரி இறப்புகள் ஏற்படும், டெத்து. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அபாசன் ஆர் ஸ்டில் பர்த் அன்ஸ்பெசிஃபைடு, அது என்ன குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்றதே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, சொல்ல முடியாது. தென் இது ஓகே ப்ராஸ்போட்டிசியஸ், ஓகே ப்ரொபாண்டு, கண்டிப்பாக டிசீஸ் உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை தான் வந்து பிறக்கும் அப்படின்ற. தென் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபையிங் பர்சன்ஸ் இன் பெடிகிரி. ஹியர் த ப்ரொபோஸ்டியஸ் இன் 2 child in generation 2, செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் 2 சைல்டு, இது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், இது செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் 2 சைல்டு அப்படின்றத இது மென்ஷன் பண்ணி காமிக்குது. 2 பேருக்கு வந்து எப்படி இருக்குது இது இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கு. இது வந்து கான்சேஞ்சினியஸ் மேரேஜ், இன்டர்கேஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதையும் இது வந்து ரெப்ரசன்டேட் பண்ணும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் சிம்பிள்ஸ் pedigree chart. So these symbols are using in the pedigree chart. இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த pedigree chart ஒரு ஃபேமிலிக்கு இருக்குது ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனாக அவங்களுடைய ஃபேமிலினுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஜீன், அந்த ஃபேமிலினுடைய ஜீன் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ அப் டு திஸ்? ஓகே, வாட் ஐ ஹவ் தாட் டுடே, யூ மஸ்ட் ஸ்டடி ஆல் எவ்ரிதிங், study and write. Okay, this color blindness they have asked the question. This time the diagram alone they have asked in 3 mark. Okay, so like that they will ask. So you must study applications of karyotyping, everything they will ask. So you must study. Okay, thank you.